ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾਮਨ, ਕਾਮ ਤੇਨ ਬਸ ਜਾਕੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਬਸ ਜਾਕੇ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੇ। ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ ਰਹਾ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਬਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਬਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਵਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਨਾਹੀ। ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ, ਬੜਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਸਹਜ ਸਮਾਧ ਉਪਾਦ ਰਹਿਤ ਫੁਨ, ਬੜਾ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਭਾਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਵਿਸਰਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ, ਜੁਗੋਹ ਜੁਗ ਅਟਲ, परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तखत के मालिक धन धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी तो बाला प्रीतम 8वें पातशाह साहिब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब तो गुरु की कथा सुन रही
सन्मान योग साध संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु द्वारा नाम ही इस करके मिले आए, गुरु दे राही गुरु दे द्वारा असी उस परमात्मा वाहिगुरु जी तक पहुंच सकते हाँ। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। गुरु दर है, रब कहर है। ये वखरी गल है कि दुनियावी घर दे च असी वेखदे हां तन दे राही रहिंदे हां, पर परमात्मा वाहिगुरु जी दे विच जे समाउणा है ते मन दे राही। मन नूं कोई चंगी सेध देनी पएगी तां वो गुरु कोल टिकेगा, गुरमत दा धारनी होवेगा, तां किते परमात्मा वाहिगुरु जी नाल मिलाप हो सकदा है। फिर बेनती करदे हां, गुरु एक दर है ते रब एक कहर है। ये आत्मा परमात्मा तो ही विछड़ के आई है ते अंत उसे विच टिक जावे ते फिर यात्रा संपूर्ण है। तुसी वेखो जद बाणी नूं पढ़दे हां, आम तौर ते महीने नूं लोग मघर ही कहंदे ने, पर सतगुरु जी ने क्या कमाल कीता है, उपर अंग टिप्पी दे के मंघर मन घर। ऐ गुरु के सिखा तू मन नूं घर बना। याद रख परमात्मा जिस दिन तेरे मन रूपी घर च टिक गया, उस दिन उस परमात्मा रूपी घर दे च तैनूं टिका मिल जाएगा, तू टिक जावेगा। बंदा कह दिंदा है ना, दावे कर दिंदा है, किसी नाल बहुता प्यार जता रहा होवे ते कह दिंदा है जी होर गल्लां छड्ड, तू ते मेरे मन विच वसदा है, तू ते मेरे दिल च घर कर गया है, तैनूं तां मैं अपने दिल च वसाया होया है। ये वखरी गल है, वसाया कि नहीं वसाया, क्योंकि वो सामने वाले विच भी इन्नी बरकत नहीं कि वह अंदर तक वेख सके कि इन्हें वसाया है कि नहीं। बहुते लोग इउं ही लुटे जाते ने, क्योंकि इतना विश्वास दृढ़ करवा दिता जाता सामने वाले वालों कि बंदा धोखा खा जाता है। पर याद रखियो, गुरु कदी धोखा नहीं दिंदा, परमात्मा वाहिगुरु कदी धोखा नहीं दिंदा। जे गुरु दे दर राही तू रब दे घर तक पहुंच गया, ये नहीं कि मर के ही पहुंचना है, तन दी तां उत्थे पहुंच ही नहीं। बंदा कहे कि मैं मर के उत्थे पहुंचांगा, ऐसी गल भी नहीं भी बंदा सोचे कि जद शमशान घाट सड़ जावांगा उस तो बाद उत्थे जाना हुंदा। नहीं, गुरु ने कह दिता, गुर किरपा जह नरका कीनी तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों जो पानी संग पानी। इत्थे रहंदे ही तू हर हर जन दुए एक है, बिब विचार कछ ना है, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखै समाए। इत्थे रहंदियां ही तू रब दा रूप हो सकदा है। अब तो जाए चढ़े संगासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये है कोई ना सकै पछानी। हुण मरण तो बाद थोड़ा क्या कबीर साहब ने इस शरीर च रहंदियां किया, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने शरीर छड्डण तो बाद थोड़ा बचन किया, ये पहले ही किया। सतगुरु जी अज दी विचार जो साडे झोली पा रहे ने वो ये है, सतगुरु जी कहंदे परमात्मा सुखां दा सागर है। शब्द नूं नाल लैके तुरीए। बाबा कबीर साहब जी ने तां ये बचन कहा, गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी ने कहा, पर जिस भी भगत दी तुसी बाणी पढ़ लो जो गुरु ग्रंथ साहब विच मौजूद ने,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਲੱਭਿਆ? ਭਗਤ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤਾਂ ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਇਹੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰੁਮਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਮ ਧਿਨ ਬਸ ਜਾਕੇ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹੈ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਸਾਇਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 1 ਘੰਟਾ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਕਾਨ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਸੁੱਖ ਲਾਂਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ 4-6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਐ ਬੰਦਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਨੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਯਤਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡੇਂਗੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤੀ ਅੱਤ ਦਾ ਕੁਕਰਮੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਤ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੂੰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇ
उतने ज्यादा ताले ने, उतने ज्यादा मजबूत ताले लाए जाते ने। पर अंदर दे सुख नूं कदी किसी ने ताला लाया? सगों गुरु नानक देव साहब जी ने वंडन का यतन किया ते वंड रहे ने, प्रेरणा दे रहे ने कि आ लैना है ते लै लै। गुरु तां अंदर दा सुख वंड रहा है, आनंद वंड रहा है। जितने तुसी बाहर दे सुख इकट्ठे करोगे, हर सुख दे नाल दुख जुड़िया होया है। दुख दूर नहीं है सुख तो। कदी कदी सोचदा, तुसी वेखो छोटा जा बच्चा खेड रहा हुंदा ना, ते जद बहुता मचल जावे, बहुती कलकारियां मारन लग जावे, ताड़ी मारन लग जावे, उदों कोई सियाणी बुजुर्ग माता नेड़े बैठी होवे ना, ते ओह मां नूं या किसी नूं कह दिंदी हुण इहनूं संभाल लै, हुण इहनूं सੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ते वज भी जाती है, चोट पहुंच भी जाती है। इउं ही यह बंदे जद भी बहुते सुख आउणगे नाल दुख लैके आउणगे, क्योंकि दिन नाल रात जुड़ी हुई है, फुल नाल कंडे जुड़े हुए ने, पुन नाल पाप भी जुड़े हुए ने। संसार इउं ही चल रहा है। एक घटना चेते आई, एक दुनियावी बंदा किते चला गया ऐसे गुरु प्यार वाले कोल जिन्हें आनंद नूं कमाया सी, जो पूरन गुरसिख सी, ते जाके उन्हें शिकायत की कि तुसी बड़े खोजी हो बाणी दे, तुसी आनंद प्राप्त किया मैं सुनिया, ते मैनूं ये गल दसो, सुख तां होण, दुख क्यों होण? जे परमात्मा सुखां दा सागर है, सुखां दा समुंदर है, सुख सागर गुर पाया तां सहसा सगल मिटाया। जे सुखां दा सागर फिर सुख ही सुख दिंदा, दुख क्यों दे रहा? ये गल मैनूं समझ ना आई। हुण जद इहो जिहा बंदा सवाल करे, नूं समझाउण लई भी तरीके वरते जांदे ने। उन्हें कहा मैं जवाब देंगा तैनूं, पर इत्थे नहीं, आ थोड़ा बाहर फिर तुर आउंदे आ। सामने दरिया सी, ते उसने की कीता, बेड़ी च बिठा लिया ते आप चप्पू फड़ लै। हुण समझाउण वाला जिहड़ा है वो इक्को चप्पू चलाई जा रहा है। थोड़ा ही अगे गए सन नदी च, ते इक्को चप्पू चलाउणा शुरू कर दिता। हुण वो नाव जिहड़ी अगे पिछे ही उत्थे ही घुमी जा रही है। थोड़ी देर तक वेखिया, रिहा ना गया, ते कहण लगा इउं तां इत्थे ही घुमदे रहांगे घुमण घेरे च, शायद तुहानूं समझ नहीं है, ये दूजा भी चप्पू नाल चलाउणा पैगा। जे एक चप्पू की वरतों करनी है तो कदी इस पासे तो कदी उस पासे तो, तां नाव अगे वधेगी। भाव कि दोनों चप्पू चलावेंगा तां वधेगी। उन्हें कहा समझदार जापदा है, मैं तो सोचा सी ना समझी है। जिस तरह यह बेड़ी दोनों चप्पुआं नाल चलदी है, उस तरह जीवन रूपी बेड़ी नूं भी दोनां दी लोड़ है। सुख भी चाहिए ने ते दुख भी चाहिए ने। दुख दारू, सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। इत्थे रात भी चाहिए है, दिन भी चाहिए है। परमात्मा वाहिगुरू जी ने समझाउणा किस तरह है? जे दुख ना आउंदे ते सुखां दी कदर किस तरह पैंदी? जे हनेरा ना हुंदा, चानणे दा मुੱਲ किस तरह पैना सी? जे कंडा ना हुंदा ते फुल दी सुपनता दा पता किस तरह चलदा? कोमलता दा पता किस तरह चलदा? कोई कदर ही ना जानदा। कहण दा भाव दुख सुख दोनों कपड़े पहरे जाए मनुख। पर जिसनों समझ आ जाती है वो फिर दुनियावी सुखां नूं छड्ड के असल सुख वल दौड़दा है। ते असल सुख कित्थों मिलदे ने? गुरु दे शब्द तो। जिन्हें शब्द नूं कमा लिया वो सुखां नाल भर गया। मैं सुखी हूं सुख पाया, गुर अंतर शब्द वसाया है। केवल टिकाया नहीं भी लैमीनेशन करा के ते दीवार ते टंग दिता। केवल इउं नहीं कि आके गुरु दरबार च मत्था टेक लिया। जिस गुरु नूं मत्था टेक रहे हैं उस गुरु बारे समझ भी आई है कि नहीं? मेरे तो लैके तुहाडे तक सवै पड़चोल करनी है। एक होर बेनती करदे हां कि बाहर दे सुख नित बदलदे ने, मौसम अनुसार, वक्त अनुसार, जगह अनुसार। जो एयर कंडीशन कुछ महीने पहला सुख दे रहा से, अज मौसम बदल दिया, अज थोड़े सुख देगा, दुख देगा। बदल गया।
ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੀ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਸੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਸੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲੇ ਸੁੱਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3600 ਪਦਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਚੜਿਆ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸੀ 80-90 ਸਾਲ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆ ਉਤਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ, ਪਾਪੀ, ਪਾਖੰਡੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਜ ਨਾ ਉਗੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਸ ਵੀ ਇਉਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। परमात्मा वाहिगुरु जी ने एक नियम बनाया जीवन का, जितना शांत, सहज, दया, धर्म, धीरज नाल जुड़ेगा, जितना संतोख अंदर पैदा कर लेगा, उतनी उम्र तेरी लंबी हो जाएगी। सतगुरु जी कह रहे हैं सुख सागर सुर तर, अगला शब्द है। सुख सागर की आपने थोड़ी जी गल कर ली, हुण अगे तुरीए। सुख सागर सुर तर, सुर देवता नूं कहा जांदा ते तर दरख्त नूं कहा जांदा है। ते सुरतर शब्द वरते आए देवतावां दा दरख्त, जिन्हों कल्प वृक्ष भी कह दिता जाता है। ते कहा जाता है कि एक कल्प वृक्ष, ये दरख्त जिथे भी होवे, इस तो जो मंगो, जो कामना करो प्राप्त हो जाता है। चिंतामन, अगली गल की, चिंतामन का अर्थ है चिंतामणि। हाथ ते रख के जो चिंतन करो वो प्राप्त हो जाता है। सुख सागर सुर तर चिंतामन, काम धेन बस जाके। देखो गल कैसी समझाई है, काम धेन बस जाके, काम धेन गां। हुण ये मता समझ लेना कि बाबा रविदास जी या गुरु ग्रंथ साहब जी सानू ये गल पक्की करवा रहे हैं कि कल्प वृक्ष है, काम धेन गां है, चिंतामणि है। बिल्कुल नहीं। कहते तुसी मिथिहास घड़ लिया है, अपने मन नाल इतिहास लिख लिया है। दास ने तो हजारां की तादाद च कई बारी पूछया कि कृपा करके दसो किसी ने सर्पमणि वेखी है, गजमणि वेखी है? दास ने तो नहीं वेखी। काम धेन गां वेखी है, कल्प वृक्ष वेख्या किते? अज तक तो ऐसा कोई नहीं मिलिया जिन्हें कहा हो कि हाँ मैं वेखी है। देखो मणियां होंदियां ने ना, चिंतामणि की गल आई है। चिंतामणि, चिंतामन का अर्थ है हाथ उत्ते रख के जो चिंतन करो सोचो वो मिल जाता है। पर सतगुरु जी ने इत्थे फैसला दिता, काम धेन बस जाके ओदे वास्ते च है। जे किते कोई होवे भी, ये कोई दावा नहीं कि है, जे होवे भी ते उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। वो ना चाहे ते कल्प वृक्ष भी सुख नहीं दे सकता, काम धेन गां भी कुछ नहीं दे सकती। दास ने ऐसा पढ़िया, विद्वान पुरख ने लिखिया समझाउण लई। एक बंदा तुरिया, जंगल च तुरिया जा रहा सी किते यात्रा ते थक गया ते एक दरख्त वेख के जंगल च ते सोचा भी इत्थे आराम कर लिया। थकिया बंदा, कई प्रकार की कल्पनावां आउंदियां ने, ख्याल आउंदे ने। ज्यों सुत्ता मन दे च ख्याल आया, थोड़ा ही लेटिया सी, मन च ख्याल आया कितना चंगा हुंदा कि इत्थे
ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ 36 ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਕਲਪ ਵਰਕਸ਼ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ 3600 ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ, ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਨੇ, ਛਕ ਲਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਗੱਦੇ ਆ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ। ਬਸ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆ ਗਏ, ਖਾ ਗਏ। ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪ ਵਰਕਸ਼ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਦਿਨ ਖਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ, ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਂ ਕੇ। 4 ਪਦਾਰਥ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿੱਧ, ਅਸ਼ਟ 8 ਤੇ 10, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ। ਨਵ ਨਿਧ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ। ਕਰ ਤਲ ਤਾਂ ਕੇ, ਐ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਇਹ ਘੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜੋ ਤੂੰ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਦਵੇ, ਨਾ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ 10 20 ਲੈ ਤਾਂ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ, ਆਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਤਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ, ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਚਸਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਸਨਾ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਐ ਰਸਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੂਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲਾ, ਪੀਆ ਹਰ ਰਸ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸਾ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਫੋਨ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾ ਦੇਵੇ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਬਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਜੋਗਾ? ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ ਰੱਬ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਗਹਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬਾਹਾਂ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਚੇਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਭਰਾ ਵਿਛੜ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਭਲਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਲਾ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਮੇਲਾ ਘੁਮਾ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਰੱਬ ਘਰ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਕੀ ਤਿਆਗ ਦੇ? ਬਚਨ ਰਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਿਰਵਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਦੂਰ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ। ਜਲ ਕੀ ਮਾਛਲੀ ਚਰਾ ਖਜੂਰ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਆ। ਪਰ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾਣੀਆਂ, ਸੇਵੇ ਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੀਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ, ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਕਮਾਇਆ,
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗਲੀ ਜਨਾ ਜਪਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਂਛਨ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ। ਕਿਸ ਹੀ ਧੜਾ ਕੀਆ ਸਕਤਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਸੁਵਾਈ। ਪਰ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਈ। ਮੇਰਾ ਧੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਾਂ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਵ, ਕੁੜਮ ਸਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਈ, ਉਹ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੁਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁੜਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਵੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰ ਆਬ, ਸ਼ਰ ਸ਼ਰਾਰਤ, ਆਬ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ये पिछे कुछ साल पहला लखी शाह वणजारा हाल एयर कंडीशन बनया, एसी बनया, उदों तो तुसी कदी झात मार के वेख्यो, दास ने तां ये नेड़े होके वेखिया है, क्योंकि विदेशों च कई देशों च गुरु की कृपा नाल गए आ, उतों के लोग आउंदे ने या फोन आउंदे ने, पहला फोन ही आउंदा है कि ज्ञानी जी आनंद कारज जो है ना वो लखी शाह वणजारा हाल कराना। क्यों? इस करके क्योंकि एयर कंडीशन है, लोग तो सुख भालते हैं जिन्हां कोल पैसा है, पर हर एक बंदे नूं लखी शाह वणजारा हाल नहीं मिल पाउंदा, इतनी बुकिंग होंदी है ते नहीं मिल पाउंदा। पर जो भी उत्थे विआह आनंद कारज करा रहा, खिमा करना किते ना किते इन्हां बुराइयां तो बच जाता है, शराब मीट तो बच जाता है। एक अद्धा % कोई इहो जिहा होवे जिहड़ा गुरु नाल भी चोरी कर रहा होवे, कह नहीं सकते, नहीं तो 99% लोग किते ना किते गुरु का डर जरूर रखते हैं। चलो जी शराब ही पीनी है, नहीं छड्डदा, रात नूं पी लांगा, बाहर पी लांगा, इत्थे नहीं। बचाव हो गया ना, ये साधन बनाया गया। वड्डे वड्डे धनाद बंदे जिहड़े 5 स्टार होटलों के बड़ा कुछ खर्च करते हैं ते कर सकते हैं, कितों ना किते उन्हां दी जद कुड़म ते जवाई दे सामने नहीं चलदी ना ते वो चंगा तरीका वरतदे ने, लखी शाह वणजारा हाल बुक करवा लिया। हुण 8 महीने तां अजोके समय दे बंदे नूं ना सुखां दे साधन दा इतना गुलाम हो गया बंदा कि 8-9 महीने तां इहनूं एसी चाहिदा। हुण जे एयर कंडीशन चाहिदा, उत्थे साधन बन गया, लोगों ने उत्थे विआह कराने शुरू कर दिते। मैं तो निमरता साथ बेनती करदा कि हर एक प्रबंधक सेवादार नूं शराबां वंडण दी जगह पहला यह वादा करना चाहिए है कि सिंह सभा गुरुद्वारे दे विच ऐसा यतन किया जाएगा, जिन्ना क भी वड्डा हाल हो सकता उन्होंने असी इस साधन लई बना देंगे, एयर कंडीशन बना देंगे। जिहड़ा बंदा दूजी जगह बुकिंग नहीं मिलती उत्थे जाके करा लवे, कोई गरीब बंदा है उतना क पैसा खर्च कर सकता है तो उत्थे आनंद कारज गुरु दरबार च करा के उत्थे ही सादा लंगर हो जाएगा। कई पदार्थ होर ने, पर डिसीजन लेना पैंदा, फैसले लेने पैंदे ने। जिहड़ा बंदा डरदा रह जाए वो फैसले नहीं लै पाउंदा। ये गुरु दरबार जो इतना कुछ बनता है ना, याद रखियो, जीवन वाला आगू, जुर्रत वाला आगू ते जीवन वाला प्रचारक, जुर्रत वाला प्रचारक कोई रागी कीर्तनिया सदियां बीत जांदियां ने, मुश्किल नाल मिलता है। पर जो फैसले लेना जानता है उहदे नाल गुरु खड़ा हुंदा है, क्यों गुरु की सहायता उस नाल है। असी किस नाल खड़े होंदे हां? कुड़म सके नाल जवाई, कुड़म ने कह दिता, जवाई ने कह दिता, असी डोल गए। कितना चंगा हुंदा हाथ जोड़ के ही भावें, क्योंकि बंदा कह ही दिंदा है। अज तां वक्त बदल भी गया है, कदी जवाई बहुत डरदे सन, अज जवाई सहुरा परिवारां तो भी बड़ा डरदे ने। अज तां बेटियां भी बड़ा डरा के रखदियां ने पति नूं। पक्ष ने ना वख वख, असी इक्को पक्ष लैके तुरांगे ते धोखा खा जावांगे। सारियां गल्लां अज दी बेटी, क्योंकि अज तां वेखण नूं मिल रहा है कि आनंद कारज तो पहला बच्चे मिलते ने, परिवार मिलते ने, गल्लां बातां हुंदियां ने। जे सारियां गल्लां पत्नी मनवा सकदी, ये गल क्यों नहीं मनवा सकदी? जे प्रेम नाल ही कोई पत्नी पति नूं कह दवे या कोई कुड़म प्यार प्रेम नाल गल कह दवे तो मैं समझदा कि 99% लोग मन जाते हैं। घट्टो घट एक टाइम की तां गल है, कितना चंगा होवे कि वह आनंद कारज ही प्रेरणा बन जावे। सतगुरु जी अज समझा रहे ने कि बाहर दे सुख नहीं सुख दे सकणगे, ये फोकियां गल्लां नहीं सुख दे सकणगियां भी किसी ने कह दिता ते तू मन लिया। नहीं, गुरु की कह रहा वह मन्निया कि नहीं, असी गुरु दे प्रति जवाब दे हां कि नहीं। जे प्रबंधक जवाब दे नहीं हुंदे ते असी भी नहीं हुंदे हां, असी पहला नहीं हुंदे हां तां यह गल हुंदी है। कितना चंगा होवे कि असी कहिए कि नहीं जी सानू ये कुछ नहीं चाहिए, सानू वो कुछ चाहिए है जो गुरु दरबार तो मिलता है। तुसी साडे नाल वादा करो,
ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਧਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਓ, ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪਹਿ ਰਸਨਾ। ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਵਰ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਬਚਨ ਰਚਨਾ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਵੇਦ ਵਿਦ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ। ਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਚ, 18 ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ 34 ਅੱਖਰ ਮਾਹੀ, 34 ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਕੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 18 ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਆਸ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ, ਪਰਮ ਅਰਥ। ਪਰਮ ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਬਿਆਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਮਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਰਹੀਮ, ਗਿਰਧਾਰੀ ਗਿਰਧਾਰੀ। ਪਰ ਗਿਰਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭਾ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਦਰਦ ਵੀ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ।
कई बारी तो बेकार च बंदा किते ना किते फस जाता है। ये गुरुद्वारा बंगला साहब एक गुरसिख बच्चा ओदी पत्नी हमेशा ही आके अखंड पाठ साहब रखवाने अरदासां करनियां। किस गल तो दोस्तां मित्रां दे चक्कर च फस गया। हुण किते वो दोस्तां ने किसे तो पैसा कढवाउणा सी, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ना ते फोन करके गड्डी ਉਹਦੀ मंगवा ली ते अंदर तै कहंदे सिर्फ डरावांगे ਉਹਨੂੰ। ਉਹ डराउणा की सी, अंदर थोड़ी जी गल वधी, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ही ना सी ਤੇ ਉਹ गल ਵਧਣ करके ਉੱਥੇ ही गोली चल गई, अंदर मर गया। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ डरा के तेरी गड्डी है फड़ी जाएगी, ਉਹਨੂੰ चाहिदा सी आप चला जांदा थाने, पर डर दे करके शामिल हो गया। ਹੁਣ 4-6 ने ਉਹਨੂੰ जोड़ लिया ते जाके किते दरिया दुरिया विच सट्टी ਉਹ लाश। साल पहला की गल है, वह बेचारा निर्दोष अज तक फसिया होया है। कारण की मूँह मुलाजा कल जो दास ने बेनती की सी, दोस्तां दी गलतियां च शामिल हो जाना ये साडे सारियां दी हालत है। किते थोड़ा किते घट, किसी दी भी करप्शन दे विच आप शामिल हो जाना। चलो जी वो लै रहा तो मैं भी ला। सतगुरु जी कहंदे नहीं, रब नूं किसे ने नहीं समझिया हर जगह। ये जितने कर्म कांड ने पिछे रह जाते ने, रब दा नाम पहला है समझ ले, वो रहीम है ते रहम करन वाला है। रहीम कहन वालियां दे अंदर रहम ना पैदा होया ते असल काफर वो ने। किथे रब नूं कमाया है? राम कहन वालियां ने जे राम नूं पूरी सृष्टि च नहीं वेखिया, हर एक विचों नहीं वेखिया, ते फिर राम नूं किथे मनिया है? वाह गुरु वाह निकल जावे परमात्मा दी खेड नूं वेख के। हर जगह परमात्मा नजर आवे, हर एक विचों परमात्मा नजर आवे, फिर तां वाह गुरु कहना सफल है ना। सतगुरु जी जे समझा रहे ने, कहंदे व्यास वर्गियां ने यह गल कह दी, कही ना सनकादिक सादिक मुन सेखा, तिन भी तन मैं मन नहीं पेखा। जिसनों ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्मा दे पुत्र सनक आदिक, वो भी नहीं समझ सके परमात्मा नूं, उस भेद नूं। व्यास ऋषि कह रहा है, राम नाम सर नाही कोई ओदे बराबर नहीं है, वाहिगुरु दे नाम बराबर। सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। सहज समाद, सहज दे च टिक जाना, जो आपां ने आरंभ तो गल कीती सी, सहज ही अगे चल के आनंद बनया है। आनंद अंदर दा सुख है ते पदार्थ बाहर दे सुख ने। पदार्थ नाशवंत ने, तन नाशवंत है, पर अंदर दा सुख अविनाशी है। अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। अखीर च कह दिता सतगुरु जी ने, कहंदे बड़ा भाग लिव लागी, बड़े भागां नाल किसे दी लिव उस पासे लगदी। कह रविदास प्रगास हृदय हर, जन्म मरण पह भागी। रविदास तां भाई यही कहंदा है कि अंदर चानना मेरे हो गया है, गुरु दे ज्ञान राही ते जन्म मरण दा डर मैनू मुक गया है। रविदास नूं मन्नण वाले कि इस अवस्था तक पहुंच सकणगे, कि इस गल नूं समझ सकणगे। बाबा रविदास जी ने, भगत रविदास जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी विच टिक के आप गुरु का रूप हो गए, पर किस तरह होए? क्योंकि सारियां दे विचों रब कृष्ण प्रिया